ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਰਥਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। जी हाँ, आवाज पंजाब दी सीजन 4 दे विनर रह चुके और एक बहुत ही उच्चे और सुच्चे संगीतज्ञ घराने दे नाल संबंध रखण वाले डॉक्टर सुमंगल अरोड़ा जी अज साडे नाल शो दे विच मौजूद ने। करांगे इन्हां दे नाल गलबात ते जानांगे इन्हां दे गायकी दे सफर दे बारे दे विच। सो डॉक्टर जी, तुहाडा साडे इस शो दे उपर आण ते असीं निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। प्यार भरी सत श्री अकाल दी सांझ पाइए। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर जी, संगीत का सफ़र मैं अक्सर अपने शो के गल करदਿਆਂ ਹੁੰਦਾ कि बहुत कठिन होता है जी, बड़ा रियाज मंगता है, मेहनत मंगता और संघर्ष मंगता है। संगीत नूं पाउण दे लई इंसान नूं अपना आपा भाव गवाउणा पैंदा है। सो संगीत के सफ़र बारे असीं गल जरूर करांगे, पर मैं चाहांगा कि अज आवाज़ पंजाब दी सीजन 4 का विनर साडे नाल साडे शो दे विच बैठा होया है। तो मैं चाहांगा साडे श्रोते जिहड़े ने इह जरूर चाह रहे होणगे कि तुसीं जिहड़ा आगाज़ है इस शो का वो कुछ सुना के करो। बिल्कुल। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल मेरे ਵੱਲੋਂ। बहुत धन्यवाद TV 84 ਦਾ चैनल ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ खूबसूरत इंटरव्यू ਦਾ प्लान आउट ਕੀਤਾ। बहुत खुशी की गल है। तो दो लाइनां नाल मैं शुरुआत करांगा। हो जदों मूहों किसे दा मैं ना लेना सिखिया, हो जदों मूहों किसे दा मैं ना लेना सिखिया, रब कहने नालों पहला मां कहना सिखिया, रब कहने नालों पहला मां कहना सिखिया। गल भी नहीं आउंदी सी, मूंह खोलना नहीं आउंदा सी, गल भी नहीं आउंदी सी, मूंह खोलना नहीं आउंदा सी। हो जदों मूंहों किसे दा मैं ना लेना सिखिया, रब कहने नालों पहला मां कहना सिखिया। मेरी ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਦਾ ਸਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ और हर इंसान जिहड़ा है वाकई अपनी जिंदगी दे विच तरक्की तां ही कर पांदा जे वो अपनी मां का सत्कार करे। ते डॉक्टर साहब, जिंदगी दे विच इंसान स्ट्रगल करदा, असीं पहले गल करके हटे हाँ। मैं चाहांगा अपने बचपन के बारे दे विच कुछ दसो कि किस तरह का बचपन सीगा डॉक्टर सुमंगल अरोड़ा दा। जे बचपन की गल आपां शुरू कीती है तो बहुत ही अच्छा बचपन, बहुत सुनहरा बचपन। तो बहुत छोटे हुंदे तो ही मैनू 3-4 साल की उम्र दिसी मेरी, जदों मैनू संगीत की तालीम मेरे दादा जी, मेरे गुरु जी ने मैनू देनी शुरू कर दी सी। ही वॉज अ डेंटिस्ट, बट वो घराने दे नाल बहुत जुड़े हुए सी। संगीतिक तौर पर उन्होंने बहुत उपलब्धियां पाइयां सी। बड़े ही अज दी जिहड़ी आपां कह रहे कलयुग दे विच आपां गाने सुन रहे हैं, पंजाबी गाने आते हैं, बट जो एक्चुअल पहले क्लासीकल संगीत हुंदा सी ना, सवेरे उठ के तानपुरे दे नाल रियाज, बहुत मेहनत हुंदियां सी संगीत दे विच। उन्होंने मैनू उस दौर दे विच मैनू कहने पूरा रगड़ देना ना, जदों आपां मैनू उस तरह मैनू उन्होंने प्रॉपर तैयार करा के गले नू मेरे तैयार किया। बहुत संगीत की मैनू ट्रेनिंग दी क्लासीकल की, तो मैं अज उस मुकाम पर पहुंचा कि मैं आवाज़ पंजाब की जितया। फिर मैनू पंजाब नंबर 1 सिंगर अवार्ड भी मिलिया। ये सब मेरे दादा जी, मेरे गुरु जी की देन है, डॉक्टर देव कृष्ण अरोड़ा जी की। तो उन्होंने को मैं तालीम लीती। फिर मैं पटियाले घराने की तालीम मैडम सुरिंदर कपिला जी, मेरे गुरु जी, वो भी उन्होंने तो मैं बहुत तालीम लीती। तो अल्लाह दिया घराना तो भी मैं तालीम लीती। श्री शमशेर सिंह करीर जी, जो कि अज साडे विच नहीं हैं,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਗਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। बहुत वधिया जी डॉक्टर साहब। वाकई डॉक्टर साहब किसी अच्छे घराने तो और अच्छे उस्तादां तो अगर तालीम लीती जाए तो इंसान जरूर अपनी मंजिल नूं जिहड़ा है वो पा जांदा है। और जिस घराने का तुसीं जिक्र किया है जद भी कदे संगीत का इतिहास लिखिया गया है, जद अगां लिखिया जाएगा पटियाले घराने का नाम जिहड़ा है वो स्वर्णिम अखरां दे विच आउंदा है ते आएगा। वाकई अपने आप दे विच बड़ी माण वाली गल है। डॉक्टर साहब जिक्र करते हाँ तुहाडी गायकी का, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਘਰੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਸੰਗੀਤ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲੇ ਦਾ, ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆਵੇ, ਘੜੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਔਰ that now music is in my genes. Wow, great. And I definitely say music is a drug. It's just like a drug for me which is ingested via my ears. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ। ਸੁਮੰਗਲ ਅਰੋੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੰਗਲ ਅਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਮੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਬਟ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਟਾਈਪ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਨਾ ਥੋੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੀਜ਼। ਦੇਰੇ ਨਾ ਦੀਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਤਾਨਾ ਨਾ 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 ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਰੇ ਨਾ ਦੀਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਤਾਨਾ ਨਾ 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 ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਰੇ ਨਾ ਦੀਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਤਾਨਾ ਨਾ 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 ਦੇ ਤੋਮ ਤਾਨਾ ਨਾ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸੇਵਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਇਹ ਸੇਵਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਲਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ
दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त 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 कलंदर नि सरे 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 नि सरे 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 सा नि सरे 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 नि सरे 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 सा नि सा सरे सा नी रे सा नी द प नी द प म द प ग म ध प म ग म ग रे ग रे सा झूले झूले ला दम मस्त कलंदर सेवन दी सरकार दम मस्त कलंदर हे सेवन वाला पीर सदा मेरे वसदा दिल दे अंदर हो झूले झूले ला दम मस्त कलंदर नजर करम दी करदा सोना खाली झोलियां परदा सोना नजर करम दी करदा सोना खाली झोलियां परदा सोना झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर सेवन दी सरकार दम मस्त कलंदर ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ Thank you, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਵਾਕਈ thank you ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਚ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚ ਕੁਝ ਐਮਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤਾਲੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਤਲਬ when I was during my studies session of this dentistry ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾਓ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਾਉਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਈ ਗੋਟ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰਸ ਫਰਮ ਦੀ ਲੈਜੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਆਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਧਰ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਯਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਨਾਬ ਹੰਸਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਮੰਗਲ ਅਰੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਰ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੜਕਣਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਬੜਾ ਹਾਰਟ ਪੰਪਿੰਗ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਇਆ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ Song ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਆਕਟੇਵ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਾਇਰ ਆਕਟੇਵ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਮੈਂ ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਹਾਊ ਆਈਲ ਸਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਹਾਇਰ ਆਕਟੇਵ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਪਲੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਓ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਪਧਾ ਸਾ ਗਾ ਗਾ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੀਂਡ। ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੀਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਧਾ ਸਾ ਗਾ ਗਾ ਗਾ, ਪਧਾ ਸਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ, ਪ ਮ ਮ ਮਧਾ ਸਾ ਮਾ ਗਾ 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 ਗਾ। ਵਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਗਾਇਨ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ Song ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਛੇਤੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TV 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੰਗਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ BDS, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਹੁੰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਐਸਾ ਕੱਢੋ, ਭੰਗੜਾ ਕੱਢੋ, ਪੌਪ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੇਵ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੋਇਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲੀ। ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਸਦਾ ਕਰੋ ਰਖਵਾਲੀ। ਹੁਕਮ ਸਾਈਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਹ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਧੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀ, ਐਨੀ ਹਾਲੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਐਨੀ ਹਾਲੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਬਾਬਲਾ। ਚੌਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਲਾ, ਚੌਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਲਾ।
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਖੜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਗੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਣਾ ਬਿਨਾ ਕੀ ਸਜਾਉਣਗੇ। ਮਨ ਛੋਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਮਨ ਛੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਜਾ ਤੇ ਹਰ ਬਾਬਲਾ, ਚੌਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਐਲਬਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੇਟਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ Song ਪੰਜਾਬੀ Song ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੇਨਤੀ, ਪੀੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੁਖਾਰ ਝਾੜਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੇਨਤੀ, ਪੀੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੁਖਾਰ ਝਾੜਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਝਾੜਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਝਾੜਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੋ ਬੋਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਕਈ ਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੀੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਸਫਾਈਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਸਫਾਈਏ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਵੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦਵਾਈਏ, ਪਰ ਦੇਵੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦਵਾਈਏ। ਲੌਂਗ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਕਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਏ, ਲੌਂਗ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਕਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਏ। ਕਣ ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਹੀ ਸਾੜਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਝਾੜਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੇਨਤੀ, ਪੀੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੁਖਾਰ ਝਾੜਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੋਟਡ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ। ਦੇਖੋ 2 ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਕੰਸਰਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਕੰਸਰਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਫੀ ਕੰਸਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ। ਓ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਭਗਤੀਮਈ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ, ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੰਗਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ